कि इक्को थां ते चंगे ते मंदे गुणा ते औगणा वाले जिहड़े मनुख ने वो वेखे जा सकते हैं। हाँ, जे कोई पराया चंगा है तो उन्होंने चंगा कहो, जे कोई अपना माड़ा है तो उन्होंने माड़ा कहो। ये नहीं भी असीं कहीए भी अपने सारे चंगे ने दूजे सारे माड़े ने। ब्राह्मण ने जिथे 4 आश्रम 4 वर्ण ते उत्थे वर्णां दे नाल वखरे वखरे त्यौहार भी जोड़े हुए सन। कुछ त्यौहार ऐसे सन जिन्हां दा संबंध मौसम रुत्तां नाल है, कुछ ऐसे त्यौहार सन जिन्हां दा संबंध इतिहासक कहानियां नाल है, ते कुछ ऐसे त्यौहार सन जिन्हां दा संबंध वर्ण वंड नाल जोड़ दिता गया। जिवें ब्राह्मण ने जदों वर्ण वंड कीती ते उहदे मुताबक शूद्र दे हिस्से होली आई, जिहड़ा वैश्य सी उहनूं दिवाली दित्ती गई, खत्तरी नूं दशहरा, ते ब्राह्मण ने आप छावणी दा त्यौहार जिहड़ा सी अपने कोल रख लिया। हुण जिहड़ा होली दा त्यौहार है इहदा संबंध भी जिथे रुत्तां नाल है, क्योंकि बसंत रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ होली ਦਾ त्यौहार आउंदा है। जिथे इहदा संबंध वर्ण वंड नाल शूदरां नाल जोड़ दिता गया, उत्थे इहदे पिछे एक इतिहासक कहानी भी है कि मुल्तान का राजा हरनाकश जदों दुष्ट बिरती का धारनी हुंदा ते कहिंदा भी अज तो बाद कोई रब का नाम नहीं जपेगा, सारे मेरा नाम जपणगे, जले हरनाकश थले हरनाकश। इत्थे तक कि स्कूल के अध्यापक संडा ते अमरक पढ़े लिखे वो भी हरनाकश की बोली बोलन लग पे। भगत प्रहलाद की माता ने भी कहा, माता उपदेशै प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। वो भी हरनाकश वाल हो गई, कहन लगी पुत्र तू कि रब का नाम जप के लैना, पिता का नाम जप ते अपनी जान बचा। भगत प्रहलाद रब का नाम जपण वाले सन, कहन लगे भी मेरी पटिया लिखो हर गोबिंद गोपाला, दूजा भाए फाथे जमजाला। जे मैं अपनी फटी ते अपने हिरदे ते परमेश्वर का नाम लिखदा हाँ फिर तो मेरा पार उतारा हुंदा है, ते जे मैं परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर दा नाम जपदा, वो भावें मेरा सका पिता भी क्यों ना होवे, वो भावें राजा भी क्यों ना होवे, वो मैनू नरकां दा भागी बनाउंदा है, वो मैनू जमां दी फाही मेरे गल विच पवाउण दा सवाब बनदा। इस करके मैं परमेश्वर तो बिना किसी होर दा नाम नहीं जपांगा। हरनाकश ने दुष्ट सभा बुलाई, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया। वेखो आम करके लोग विधान सभा जां लोक सभा कहिंदे ने, पर जिस सभा दे विच इंसानियत दे विरुद्ध मते पास होण, गुरबाणी ने उन्होंने दुष्ट सभा कहा। वो लोक सभा जां विधान सभा नहीं, लोक सभा ते विधान सभा उही है जिहदे विच इंसानी हक्कां दे प्रति मते पास होने चाहिए ने, बिल आने चाहिए ने, ते जिहड़े बिल जिहड़े मते इंसानियत दे उल्ट होण वो दुष्ट सभा है। दुष्ट सभा दे विच हरनाकश ने एक बिल पास किया, एक मता लिआंदा, कहण लगे भी जिवें किवें भी हो सकदा भगत प्रहलाद नूं मार देना चाहिए। हुण इहो जिहा दुष्ट भी अपने सके पुत्र नूं मारन की तैयारी करी बैठा। उन्होंने पहाड़ तो सुटिया गया, पानी विच डोबिया गया, अग वे साड़न का यतन किया गया, पर हर वार प्रहलाद बच जाता रहा। प्रहलाद की सकी भूआ हरनाकश की भैन होलका, जिन्हें यह कहा कि मैनू 7 दिन तक अग नहीं साड़ेगी, मेरी गोदी विच प्रहलाद बिठा दिओ, प्रहलाद सड़ जाएगा, मैं बच जावांगी। इतिहासक साखी कहती कि 8वें दिन होलका सड़ के सुवाह हो गई, पर भगत प्रहलाद नूं कोई आँच ना आई। लोगों ने खुशी दे विच सुवाह उपर नूं उड़ाई और बदी दे उपर नेकी दा जित जिहड़ा होली दा त्यौहार सी होंद विच आया। पर हौली हौली लोग इस जित नूं भुल गए, नेकी ते बदी दा ख्याल छड्ड के एक दूसरे ते रंग सुट्टने, एक दूसरे दे नाल खरूद मचा के दूजिआं नूं बेपत करना, और इत्थे तक उच्ची उच्ची आवाज़ां दे के होली है होली है होली है, जिहदे कपड़ियां नूं मर्जी तुसीं भावें चिक्कड़ सुट दिओ, रंग सुट दिओ, किसी दियां अखां विच कुछ पा दिओ, कोई नहीं सी रोकदा। जदों गुरु कलगीधर पातशाह ने वेख्या कि लोग कुरीतियां दा शिकार हो गए ने, ते साहब जी ने ये बचन कहे जिहड़े कवि शमेर सिंह होना लिखे ने, अवरन की होली मम होला, कहिओ किरपा निध बचन अमोला। साहब कहन लगे होली की जगह होला महला मनाया जाएगा, जो अरबी का शब्द है जिहदा मतलब सी हमला ते हमले की थां।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਬਣੋ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਦਰਾ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਨਿਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਸ਼ਨਿਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਸ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੁਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਭੀਖਣ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਖਿੱਧ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਉ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੈਂਤ ਸੁੱਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਏ, ਦੇਵ ਸੁੱਤ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਚਰ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਮਦਪੁਰ ਬਾਂਸੀ ਕੰਸ ਅਦਮ ਅਸੁਰ ਭਏ, ਲੰਕਾ ਬਾਸੀ ਸੇਵਕ ਭੀਖਨ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਖੈ ਬਿਖਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ, ਇਹ ਮਸਤਕ ਮਨ ਉਦੈ ਉਨਮਾਨੀਐ। ਬਰਨ ਸੁਥਾਨ ਲਗ ਦੀਰਘ ਯਤਨ ਕਰੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਿਨੋਦ ਬਿਸਮ ਨਾ ਜਾਨੀਐ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਮ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ਿਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੁੱਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਸੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ। ਦੱਸ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ,
ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਜਮਾਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਹਰ ਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ ਮੈਂ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ।